Joe Biden facing advanced prostate cancer diagnosis. Joe Biden, former U.S. president, has been diagnosed with an aggressive prostate cancer that has metastasized to his bones. 조 바이든이 진행이 꽤 된 전립선암 진단을 마주했다는 소식이에요. 조 바이든하고 컴마 2개 있으니까 이 사이에 있는 내용은 조 바이든에 대한 추가 설명이 되는 거죠. Former US President, 전 미국 대통령은 has been diagnosed with. diagnose는 진단하다 라는 뜻이고요. 전치사 with 사용해서 무엇이 진단이 되었는지 알려주는 거예요. An aggressive prostate cancer. aggressive는 공격적인 이란 뜻이에요. 상황이 그렇게 좋지 않은 거죠. prostate cancer, 전립선 암이고요. that으로 전립선 암에 대한 설명을 넣어줬어요. has metastasized to his bones. metastasize는 전이하다 라는 뜻이에요. 그러니까 뼈로 전이된 전립선 암인 거죠. The condition was identified last week following the detection of a prostate nodule after Biden reported increased urinary issues. condition, 이런 상태, 건강 상태를 말하는 거죠. 파악이 되었다, 지난주에 following이니까 뭐뭐에 뒤이어서 the detection of a prostate nodule, 전립선 nodule은 결절이라는 뜻이래요. 결절과 종괴와 종양의 차이가 뭔지 저도 의학 전문가가 아니다 보니 한번 찾아봤는데 글마다 설명이 조금 다른 것 같아서 여러분도 궁금하시면 한번 찾아보시면 좋을 것 같고요. 정확한 답을 알고 계시는 분들은 댓글로 써주셔도 좋을 것 같아요. 전립선 결절이 detection, 감지라는 거죠. 전립선에서 결절이 발견된 이후에 지난주에 이런 건강 상태가 파악이 되었다라는 거예요. 그런데 after이니까 무엇 이후에 Biden reported increased urinary issues. 알렸다, increased urinary issues. urinary는 비뇨기고요. issue는 문제죠. increased는 동사에 ed를 추가해서 형용사로 만든 거니까 늘어난으로 해석하면 되겠죠. 늘어난 비뇨기 문제를 의사한테 알리고 나서 전립선 결절이 발견이 되었고 그 후에 지난주 이런 건강 상태가 파악이 됐다라는 문장입니다. Biden, 82, is currently discussing treatment options with his doctors and family. 바이든하고 아까처럼 콤마 2개 있고 숫자가 있어요. 그러면 인물의 나이를 알려주는 거거든요. 82세인 바이든은 현재 무엇을 하고 있다, 논의하고 있다. treatment options, treatment는 치료고 option은 선택지죠. 치료 선택지를 의료진과 가족과 논의를 하고 있다라는 뜻이에요. Physicians noted the cancer is hormone sensitive, offering potential for effective treatment. 의사들은 note 했다, 언급했다, 말했다 라는 거죠. 뭐라고 말했냐면요. The cancer is hormone sensitive. 그 암은 호르몬 수용성이다 라고 말을 한 거예요. 그러면 호르몬 치료에 반응을 잘 하는 암이래요. 이것이 ing 있으니까 뭐뭐 하면서 offering, 제공하면서 potential for effective treatment, 효과적인 치료에 대한 잠재성, 가능성을 제공한다라는 거죠. Mexican Navy ship hits Brooklyn Bridge. A Mexican Navy ship on a global goodwill mission collided with the Brooklyn Bridge, breaking all 3 of its masts and causing 2 crew members to suffer fatal injuries. 멕시코 해군함이 브루클린 브릿지와 충돌했다는 소식입니다. 주어 동사 먼저 어디 있는지 살펴보면 여기부터 여기까지가 주어고요. 여기가 동사예요. 주어부터 먼저 볼게요. A Mexican Navy ship인데요. Navy는 해군이죠.
멕시코의 해군함인데 on a global goodwill mission이래요. mission은 임무죠. goodwill은 친선, 호의라는 뜻이에요. 문화적 외교의 일환이라고 생각하시면 되고요. 이 배에는 해군 생도들이 타고 있었고 뉴욕에 홍보차 일정이 있어서 방문했다고 해요. 멕시코 해군함이 collided, 충돌했다. 전치사 with 뒤에 충돌한 대상이 있겠죠. The Brooklyn Bridge, 뉴욕에 있는 큰 대교인 브루클린 브릿지와 충돌을 한 거예요. 콤마 ing 사용해서 뭐뭐 하면서 라고 상황을 설명해 주는 거죠. breaking이니까 부러뜨리면서가 되는 건데요. All three of its masts. mast는 한국어로도 마스트라고도 하고요. 돛대라는 뜻이에요. all three니까 돛대 3개가 전부 부러졌다라는 거고요. and causing two crew members to suffer fatal injuries. cause, 명사로 원인이라는 뜻이죠. 동사로는 어떤 일을 일으키다, 무엇이 일어나게 하다, 원인이 되다 라는 뜻이에요. Two crew members, 승선해 있던 인원 2명이 뭐뭐 하게 했다는 건데요. suffer fatal injuries. fatal은 사망에 이르는 생명에 지장이 있는 이란 뜻이고요. injury는 부상이죠. 승선해 있던 인원 2명이 사망에 이르게 한 부상. suffer은 부정적인 경험을 할 때 쓰는 단어예요. 고통을 겪다, 안 좋은 경험을 하다 이런 거거든요. 승선해 있던 인원 2명이 사망에 이르는 부상을 겪게 했다라는 거죠. Some sailors were left suspended in harnesses and at least 19 people required medical care as confirmed by the mayor. 세일러는 선원이란 뜻이고요. 해군 군인을 세일러라고 하기도 해요. 이건 해군함이니까 해군 군인을 일컫는 거겠죠. 일부 군인들은 were left suspended. suspend는 뭐 중단하다라는 뜻도 있지만 매달다라는 뜻이 있어요. left, leave의 과거 분사죠. leave는 어떠한 상태로 놓다, 어떠한 상태로 놓아두다 라는 뜻이에요. 즉 매달려 있었다, 매달려 있는 상태로 놓아져 있었다 라는 거죠. in harnesses 라고 해요. 등산이나 액티비티 해보신 분들 아니면 반려견 키우시는 분들은 하네스라는 용어 익숙하실 텐데요. 안전을 위해서 잡아주는 장치를 말하는 거죠. 이 하네스에 매달린 채로 있었다라는 거예요. 그리고 최소 19명이 required medical care, 의료적 케어 또는 치료가 필요했다 라는 거예요. 이 사실을 as confirmed by the mayor. confirm이 됐대요. 확인이 되었다라는 거고요. by니까 누구에 의해서, mayor에 의해서, mayor는 시장이죠. 뉴욕시 시장이 확인했다라는 거예요. The ship's mast struck the bridge while passing through the East River, though officials reported no significant damage to the structure. 이 배의 돛대, 마스트는 struck, strike의 과거 형태이고요. strike는 치다, 부딪히다 라는 뜻이죠. 이 배의 마스트가 다리에 부딪혔다 라는 건데 while이니까 어떠한 와중에 라는 거예요. East River를 passing through. through는 뭔가를 관통한다는 의미의 전치사죠. pass는 지나간다는 거고요. 어떠한 지역을 지나갈 때 pass through, stroll through, walk through 라는 표현 많이 사용해요. 이스트 리버를 지나가는 와중에 충돌한 거죠. Though, 그렇지만 official 여러 번 나온 단어예요. 관계자, 공직자, 담당자 이런 뜻이죠. 관계자들은 reported, 보고를 했다. No significant damage라고 보고를 했다는 거예요. 상당한 유의미한 파손은 없었다 라고 보고를 했다는 건데요. 어디에 파손이 없었냐? The structure, 구조 또는 구조물이라는 뜻이에요. 그러니까 브루클린 브릿지에 큰 파손은 없었다라는 거죠. U.S. government settles with family of women killed during Capitol riot.
The U.S. government has agreed to pay $5 million to the family of Ashley Babbitt, who was shot by a police officer while breaking into Congress on January 6, 2021. 미 정부가 의회 폭동 당시에 사망한 여성의 가족에게 돈을 지불하게 됐다는 내용이에요. The U.S. government has agreed. 미 정부가 동의했다. 무엇을 하기로 라는 거예요. Pay $5 million. 500만 달러를 지급하기로 동의했다. 누구에게죠? The family of Ashley Babbitt. Ashley Babbitt이라는 여성의 가족에게 500만 달러를 지급하기로 동의를 한 거예요. 컴마하고 who 있어요. 그러면 Ashley Babbitt이 누구인지에 대한 설명인데요. Who was shot by a police officer. 경찰의 총에 맞은 애슐리 바빗이라는 거고요. while이니까 언제 총에 맞았냐면요. breaking into Congress. 의회 건물에 break into는 침입하다라는 뜻의 구동사예요. 언제냐면요. January 6, 2021. 2021년 1월 6일 대선 결과가 나왔을 당시에 의회에 폭동이 있었거든요. 그 당시에 경찰관의 총에 맞아 사망한 여성에게 지불하겠다라는 건데요. 여기 제목에 있는 settle이라는 동사는 뜻이 정말 많아요. 그래서 한번 시간이 되시면 사전을 찾아보시는 것을 추천드리고요. 정산하다라는 뜻이 있어요. 그러니까 값을 치른다는 거죠. Babbitt was among thousands of Donald Trump supporters who stormed the Capitol to stop Joe Biden from officially becoming president. 바빗은 among, 중에 있다 라는 뜻의 전치사죠. 무엇 중에 있었다. Thousands of Donald Trump supporters. 도널드 트럼프 현 대통령이죠. 대통령의 지지자 수천 명 중에 한 명이었다는 건데요. 그냥 지지자들이 아니고 여기 설명이 있어요. Who stormed the Capitol. 의회 건물에 storm 했다는 건데요. storm은 폭풍 후, 폭풍 이런 뜻이잖아요. 동사로 사용했을 때는 날뛰다, 공격하다 이런 의미가 있어요. 그런 식으로 해석하면 될 것 같아요. 무엇을 하기 위해서 목적을 설명하는 거죠. Stop Joe Biden from officially becoming president. Stop, 멈추다. 그리고 전치사 from 사용해서 누가 무엇을 멈추도록 하는지를 설명해주고 있어요. 조 바이든이 공식적으로 대통령이 되는 것을 저지하기 위해서라는 거죠. 이 당시에 조 바이든 전 대통령이 당선됐을 때 부정선거 의혹이 많았고 정치적으로 좀 과열된 시기였어서 이렇게 폭동까지 이어졌었죠. She was shot as she tried to enter a secure area where the House of Representatives was in session for certification. 그 여성은 총상을 입었다. 뭐뭐 하면서 어떠한 상황 가운데 일어났다고 설명하는 거예요. She tried to enter a secure area. 보안 구역을 진입하려고 시도하던 중에 총상을 입은 건데요. 어떠한 보안 구역인지 where를 통해서 설명하고 있는 거죠. The House of Representatives는 하원이에요. 미국은 상하원 나눠져 있잖아요. 하원이 in session, session 중이다 라는 의미에서 전치사 in이 사용된 거예요. 그러니까 회의 중이었다, 개정 중이었다, 모임 중이었다 라는 거고요. certification은 인증이라는 뜻인데 하원 의원들이 모여서 새로운 대통령이 당선이 됐다는 사실을 인증을 하기 위해서 모여 있었는데 그 보안 구역을 진입하려고 하다가 총상을 입었다는 거죠. Investigations found the officer acted lawfully. 조사는 찾았다. 그러니까 어떠한 결과가 나타났다라는 거고요. 여기에 대시 생략이 된 거예요. The officer acted lawfully니까 그 경찰관은 합법적으로 적법하게 행동했다는 사실이 밝혀진 거죠. Japan's farm minister resigns amid rice price controversy.
Japan's Farm Minister Taku Eto resigned Wednesday after sparking outrage by boasting he never buys rice thanks to gifts from supporters. 일본의 농림부 장관이 쌀값 논란 가운데 사임한다는 내용이에요. 일본의 농림부 장관, 컴마 2개 있죠? 이 사이에 있는 내용은 농림부 장관에 대한 정보예요. 타쿠 에토라고 하는데 일본 이름은 에토 다쿠죠. 이렇게 영어 기사에서는 이름과 성의 자리가 바뀌어서 외국식으로 적혀지는 경우가 많아요. 이 농림부 장관이 resign 했대요. 사임하다 라는 뜻이고요. 수요일에 사임을 했다. after, 무엇 이후에인 거죠. spark도 여러 번 나온 동사인데 불꽃이 일어나는 모습을 상상하시면서 촉발하다 라는 뜻이라고 설명드렸었죠. 무엇을 촉발한 이후에 사임을 했다는 건데요. outrage래요. 여기 rage는 분노라는 뜻이죠. outrage라고 하니까 격분, 경노 이런 뜻이에요. 어떠한 것을 함으로써 격분을 촉발시켰다. 사람들을 격분하게 만들었다라는 거예요. by하고 ing 있죠. boast는 자랑하다라는 뜻이에요. 뭐라고 자랑을 했냐면요. He never buys rice. 쌀을 살 일이 없다라고 자랑을 했다는 거예요. Thanks to gifts from supporters. 지지자들의 선물 덕분에 본인은 쌀을 살 일이 없다고 자랑을 해서 사람들의 분노를 샀고 그 결과 사임을 했다는 내용이죠. His remarks came as consumers face record high rice prices, with a 5-kilogram bag rising to 4,268 yen due to supply shortages. Remark, 발언이죠. 그의 발언은 come도 정말 쓰임새가 다양한 동사예요. 무엇이 되었다, 무엇에 이르렀다 이런 뜻도 있거든요. as가 있으니까 어떠한 시기에, 어떠한 와중에 이런 발언을 했다 라는 뜻이 되겠죠. Consumers face record high rice prices. record high는 기록상 최대, 즉 사상 최고라는 거예요. 쌀값이 사상 최고인데 consumers, 소비자들이 이를 마주하고 있는 가운데 이런 발언을 했다는 거죠. comma with 명사 ing 있어요. 그러면은 뭐뭐 하면서 라는 뜻인데 명사 때문에 전치사 with가 추가되는 거라고 또 설명드린 적 있어요. 5kg bag이니까 5kg짜리 쌀 한 포대인 거죠. 숫자와 하이픈 있으면 뒤에 나오는 단위는 단수 처리해준다고 설명드렸었어요. rising, 오르면서 to 4,268엔으로 올랐다는 거예요. 대략 4만 원 정도 되는 거예요. due to, 무엇으로 인해서 because와의 차이는 뒤에 명사가 나온다는 거죠. supply는 공급이고 shortage는 부족이란 뜻이에요. 무엇을 채워야 하는데 그거보다 짧다, 즉 거기에 미치지 못하는 거니까 부족이란 뜻이거든요. 공급 부족으로 인해 5kg짜리 쌀 한 포대가 4,268엔으로 오른 가운데 소비자들이 사상 최고의 쌀값을 마주하고 있는 와중에 이러한 발언을 했다라는 의미입니다. Poor harvests and a declining aging farming population have strained domestic production, deepening public frustration. harvest는 수확이란 뜻이죠. 그런데 poor 수확이니까 수확이 잘 안 됐다는 거죠. And a declining aging farming population. 농사를 짓는 인구가 aging, 나이가 들고 있고 declining, 줄어들고 있다. 이러한 요인들이 have strained. strain은 부담, 긴장, 압력 이런 뜻이에요. 동사로 사용했을 때도 똑같아요. 부담을 주다, 압박을 주다, 어렵게 하다 라는 뜻이거든요.
이러한 요인들이 무엇을 어렵게 했을까요? Domestic production, 국내 생산, 쌀 생산에 어려움을 주는 요인이라는 거죠. 이것들이, ing 무엇을 하면서 deepening public frustration. public은 시민들, 대중이죠. frustration은 짜증 이런 거예요. deepening이니까 더욱 깊어진다는 거죠. Spurs win Europa League. Tottenham Hotspur defeated Manchester United 1-0 in the Europa League final, ending a 16-year trophy drought and securing Champions League qualification. 스퍼스, 토트넘 핫스퍼의 별명 같은 거죠. 유로파 리그 우승을 차지했다는 소식이에요. 토트넘 핫스퍼가 defeated Manchester United, 맨체스터 유나이티드를 꺾었다, 승리를 차지했다라는 뜻이에요. defeat은 정말 특이한 단어인 게 승리했다라는 뜻으로 쓸 때도 있고 패배했다라는 뜻으로 쓸 때도 있어요. 그래서 맥락을 잘 보시는 게 좋을 것 같아요. 1-0, 1-0으로 승리를 했어요. 프리미어리그 중계 많이 보시는 분들은 1-0 이라는 표현도 익숙하실 것 같은데요. 미국식 영어로는 0, 영국식 영어로는 아무것도 없다는 뜻으로 nil이라고 합니다. In the Europa League final, 유로파 리그 결승전에서 승리를 차지했다. ing 있으니까 뭐뭐 하면서 ending, 끝내면서 라는 건데요. A 16-year trophy drought. 16년간의 트로피 가뭄을 끝냈다. 즉 16년 만에 우승컵을 드는 거다 라는 뜻이죠. 지난 영상에서도 말씀드렸다시피 여기에 숫자가 있고 하이픈이 있어요. 그러면 뒤에 나오는 단위는 단수로 유지해 주시면 됩니다. And securing Champions League qualification. secure, 확보하다 라는 뜻이죠. 챔피언스 리그 자격을 확보하면서 라는 거예요. 유로파 리그에서 우승을 하면 챔피언스 리그에 출전할 수 있는 자격이 주어지기 때문이죠. Captain Son Heung-min made history as the first South Korean to lead a team to a major European title. 주장 손흥민은 역사를 만들었다. as가 있어요. 이 뒷내용을 잘 보시면 절이 아니에요. 동사가 없어요. 명사의 투부정사거든요. 이럴 때는 뭐뭐로써 라고 해석하면 좋을 것 같아요. The first South Korean, 첫 한국인으로서 역사를 만들었다. 무엇을 한 첫 한국인일까요? Lead a team, 팀을 이끈, 어디로 이끌었을까요? Major European title. 타이틀은 중요한 스포츠 대회에서 우승을 차지했다는 뜻으로 쓰이는 단어예요. Major이니까 중대한, 큰 의미가 있는 유럽의 타이틀을 차지하도록 팀을 이끈 첫 한국인으로서 역사를 만들었다라는 뜻이 되겠습니다. Following the triumph, Son fulfilled his dream of lifting silverware with Spurs. Following, 뭐뭐에 뒤이어 라는 뜻이죠. The triumph, 승리에 뒤따라서 손흥민은 fulfilled his dream, 꿈을 이루었다 라는 뜻이에요. 어떠한 꿈이냐면 lifting silverware. silverware는 우승컵, 트로피를 silverware라고 하는 경우가 많아요. lift는 들어 올리는 거죠. 그러니까 토트넘 핫스퍼와 우승컵을 들어 올리는 꿈을 이루었다라는 문장입니다. This was Son Heung-min's first major trophy in his senior career, as he had never won any silverware with Hamburg, Bayer Leverkusen, or the South Korean national team. 이는 손흥민의 첫 메이저 경기 트로피 우승컵이라는 거예요. In his senior career. 주니어가 아닌 시니어 레벨 커리어 중에서 첫 우승컵을 들어올렸다는 거죠. 여기에서 as는 뒤에 절이 나오기 때문에 어떠한 상황 가운데에서 라고 설명을 해주는 거예요. He had never won any silverware. 아까 silverware는 우승컵 트로피라고 설명드렸었죠. 근데 never won 이니까
이 이전에는 우승컵을 차지해 본 적이 없었다 라는 거예요. had라는 시제가 사용되었는데요. 과거 완료형을 사용한 이유는요. 지금 시점이 여기가 현재이고 여기가 우승을 한 시점이라고 하면은 이 전을 얘기하는 거잖아요. 그러니까 과거로 한 번, 두 번 간 거예요. 두 번 전에 일어난 일을 얘기할 때에는 과거 완료형을 사용해 주셔야 돼요. 우승컵을 차지해 본 적이 없었다 with 함부르크, 바이엘 레버쿠센 or the South Korean national team. 대한민국 국가대표팀에서 우승을 해본 적이 없다. 그렇기 때문에 중요한 경기에서 첫 우승이다 라고 해석할 수 있겠죠.